సిటీ కేబుల్. నేటి ముఖ్యాంశాలు. వేదిక్ విశిష్ట ఉన్నత పాఠశాలలో విద్యార్థుల ఎన్నికల హడావుడి. శ్రీకాళికాదేవి బోనాల జాతర మహోత్సవానికి ఎమ్మెల్యేను ఆహ్వానించిన పాలక మండలి. ప్రభుత్వ వసతి గృహంలో విద్యార్థులచే వెట్టిచాకిరి, అన్నీ గోప్యంగా ఉంచిన నిర్వాహకులు. కోకట్ శివార్లోని సర్వే నంబర్ 64-61లో వంటా వార్పు నిర్వహించి నిరసన తెలిపిన రైతులు. త్వరలో తాండూరులో జాతీయ స్థాయి వాలీబాల్ పోటీలను నిర్వహిస్తాం. ప్రభుత్వ శాసన మండలి చీఫ్ విప్ డాక్టర్ పట్నం మహేందర్ రెడ్డి. బెల్కటూర్ బ్రిడ్జి నిర్మాణంతో మా కష్టాలు దూరం, సామాజిక కార్యకర్త వెంకటేష్. తాండూరు పట్టణంలో నీలోఫర్ కేఫ్ ఆధ్వర్యంలో ఉచితంగా టీ బిస్కెట్ల పంపిణీ. సిటీ కేబుల్ వార్తలకు స్వాగతం. వార్తలు చదువుతున్నది మఠం నిరంజన్. వేదిక్ విశిష్ట ఉన్నత పాఠశాలలో విద్యార్థులు ఎన్నికలను నిర్వహించారు. పాఠశాలలో హెడ్ బాయ్, హెడ్ గర్ల్స్ పదవి కోసం సాధారణ ఎన్నికలను మరిపించేలా పోటీ పడ్డారు. ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తున్న వారు తమ హామీలతో ఓటర్లను ఆకట్టుకున్నారు. మంగళవారం పాఠశాలలో నిర్వహించిన ఎన్నికల్లో విద్యార్థులు ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు. 4వ తరగతి నుండి 10వ తరగతి వరకు గల విద్యార్థులు ఓటు వేసేందుకు బారులు తీరారు. పోటీలో జి నిఖిల్, ఎండి ఒమేర్, శ్రీనివాస్, అబు సోఫియాన్ పోటీలో ఉన్నారు. ఈ సందర్భంగా పాఠశాల వైస్ ప్రిన్సిపల్ మహిపాల్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ ఎన్నికలపై విద్యార్థులకు అవగాహన కలిగేందుకు ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించినట్లు తెలిపారు. ఎన్నికల సమయంలో అధికారుల ఏర్పాట్లు, పోటీలో ఉన్న వారి హామీలు, ఓటింగ్ నిర్వహణ తదితర అంశాలపై విద్యార్థులకు అవగాహన కల్పించినట్లు వైస్ ప్రిన్సిపల్ మహిపాల్ రెడ్డి తెలిపారు. ఈ నెల 19వ తేదీ ఎన్నికల ఫలితాలు వెలువడిస్తామని ఎన్నికల అధికారులు తెలిపారు. Okay. She was like not there. Go. Good afternoon, I am Abu Sufyan of class 10th. Today I stand before you with immense gratitude and humility as a candidate for the position of a school captain. If I am selected as a school captain, I promise that I will work tirelessly and responsibly, and I will solve each and every problem related to sports, academics, studies, etc. My symbol is ball symbol. Thank you all. Good afternoon to everyone. Myself Nikita. I am from Penn. Today I am proudly standing in front of you for the prestigious post of the head boy. I have the right skill set as such: leadership, courage, discipline and determination. I have a positive attitude and take on new challenges. If I become the head boy, I promise to work hard with my zeal, determination and devotion. I have adhered to school routes and strive to motivate and encourage my peers. Please give me the opportunity to make these things happen. Please vote for Grade Cap. Thank you. Good afternoon everyone. My name is Umar Hussain. I am from 10th class. I am standing proudly before you
I am elected as a head boy. Good afternoon to all. I am Shravani from 10, contesting for the post of head girl. I feel that I deserve this position as I have always participated enthusiastically in every activity till date, be it a workshop, event or any other competition. I feel that I have the ability to lead you all in the right direction. My symbol is pen. Pens are essential for students and teachers to take notes in class, study effectively and prepare for your exams. Pen can do anything. My symbol is pen. So vote for pen symbol. Thank you. Good afternoon to all. I am Shaista, standing for school captain. If I elected, I promise to be a voice stands for fairness and work towards making our school a better place. My symbol is globe. Please vote for the globe. Thank you. Hello everyone, myself Nandini and I am present over here as a candidate for position of head girl. At first, I would like to thank everyone to listening at this moment. Means a lot. See, nobody is perfect, nor am I. But if you believe me, we can do wonders together. Your beliefs can make me everything. Your beliefs can do everything. At last, I would like to say that a vote for me is a vote for you. A single vote is a voice towards change. Select the change. Thank you. This is the second time we are in our school to conduct the electing. We have to choose a correct person as school leader who are responsible, who will take care of our students. I am thinking that the correct person will be got the more votes. She or he is going to become a head girl or head boy. Good morning to everyone. My name is Sandhya. I am studying in 10th class. I am contesting for the post of head girl. My symbol is water bottle. How the water quench your thirst. Like I will help you in any ways. If you have any problems, please come and discuss with me. I'll definitely prove if you give a chance. I'll definitely prove myself with my passion. I will be a great leader. Please vote for water bottle. ఈరోజు తాండూరులో శ్రీ సరస్వతి ఎడ్యుకేషనల్ సొసైటీ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించబడుతున్న వేదిక్ విశిష్ట ద స్కూల్ అనే పాఠశాలలో విద్యార్థులని అడ్మిట్ చేసిన విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులకు అలాగే విద్యాబోధన అందిస్తున్నటువంటి ఉపాధ్యాయ బృందానికి అందరికీ నా యొక్క నమస్కారాలండి. అయితే ఈరోజు విద్యార్థులకు ఎన్నికలపైన ఒక స్పష్టమైన అవగాహన ఉండాలనే ఒక ఉద్దేశంతో మా వేదిక్ విద్యార్థులకి స్కూల్ కౌన్సిల్ ఎలక్షన్స్ని నిర్వహించడం జరిగింది. అందులో భాగంగా మొదటగా మేము 9th జూలై రోజు ఒక ఇండియన్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఏ విధంగా ఎన్నికలను నిర్వహిస్తుందో అదేవిధంగా మా విద్యార్థులకు కూడా స్పష్టమైన అవగాహన ఉండాలనే ఉద్దేశంతో నోటిఫికేషన్ 9 జూలై రోజు రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. ఈ నోటిఫికేషన్ ఆధారంగానే స్టూడెంట్స్ యొక్క ఎవరైతే ఎన్నికల్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తారో క్యాండిడేట్స్గా నిలబడతారో వాళ్ళు నామినేషన్ పత్రాలను కూడా 10th రోజు జూలై రోజు తీసుకోవడం జరిగింది. ఆ నామినేషన్ పత్రాల లోపల ఏవైనా మార్పు చేర్పులు ఉన్నా కూడా వాటిని విత్డ్రాల్కి స్క్రూటినీ చేసిన తర్వాత విత్డ్రాల్కి కూడా వాళ్ళకి టైం ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ టైం ఇచ్చిన తర్వాత 11th జూలై నుంచి వెళ్ళి 14th జూలై వరకు కూడా వాళ్ళకు ఓపెన్ క్యాంపెయినింగ్ కూడా నిర్వహించడం జరిగింది. ఓపెన్ క్యాంపెయినింగ్ కంటే ముందుగా స్క్రూటినీ అయిపోయిన తర్వాత విత్డ్రాల్ అయిన తర్వాత విద్యార్థులు ఎవరైతే ఎన్నికల్లో నిలబడ్డారో వాళ్లకు స్పష్టమైన గుర్తులను కూడా కేటాయించడం జరిగింది. ఈ విధంగా అలాగే హెడ్ బాయ్స్ కూడా స్పష్టమైన గుర్తులను కేటాయించడం జరిగింది. ఈ కేటాయించిన గుర్తులకు మా స్కూల్లో చదువుతున్నటువంటి 4వ తరగతి నుంచి వెళ్ళి 10వ తరగతి వరకు చదువుతున్న విద్యార్థులందరికీ కూడా ఈ ఎన్నికల్లో ఓటు వేసే అవకాశాన్ని కల్పించడం కూడా జరిగింది. అందులో భాగంగానే 15th జూలై ఈరోజు మార్నింగ్ నుంచి వెళ్ళి ఇప్పటి వరకు కూడా ఎలక్షన్స్ యథావిధిగా జరగడం జరిగింది. అదే ఇందులో భాగంగా రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్ కానీ ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్స్ కానీ పోలింగ్ బూత్స్ కానీ తర్వాత పోలింగ్ ఆఫీసర్ కానీ సెక్యూరిటీ కానీ ఇట్లా మైక్రో అబ్జర్వర్లను కూడా కేటాయించి వారి ఆధ్వర్యంలోనే ఎలక్షన్స్లని పకడ్బందీగా నిర్వహించి వీటి యొక్క రిజల్ట్స్ కోసం మేము 19th జూలై రోజు రిజల్ట్స్ని అనౌన్స్ చేసి అదే రోజు మా విద్యార్థులు ఎవరైతే స్కూల్ కౌన్సిల్ హెడ్ బాయ్గా కానీ హెడ్ గర్ల్గా కానీ ఎవరైతే ఈ ఎన్నికల్లో విజయం సాధిస్తారో
వాళ్లకు 19th జూలై రోజు ప్రమాణ స్వీకారం కూడా చేయించడం జరుగుతుందని చెప్పేసి ఈ విధంగా విద్యార్థులకు నాయకత్వ లక్షణాలను పెంపొందించుకునే అవకాశాన్ని కూడా మా వేదిక యాజమాన్యం మా విద్యార్థులకు కల్పించిందనడంలో సందేహం లేదని చెప్పుకుంటూ ధన్యవాదాలండి. తాండూరు పట్టణంలోని శ్రీ కాళికాదేవి అమ్మవారి బోనాల జాతర మహోత్సవానికి ఎమ్మెల్యే బుయ్యని మనోహర్ రెడ్డిని పాలక మండలి సభ్యులు ఆహ్వానించారు. మంగళవారం హైదరాబాద్ లోని ఎమ్మెల్యే బుయ్యని మనోహర్ రెడ్డి నివాసంలో శ్రీ కాళికాదేవి దేవాలయ చైర్మన్ పి బస్వరాజ్, దేవాలయ ఈవో నరేందర్, అర్చకులు విజయ్ కుమార్, పాలక మండలి సభ్యులు వెంకటేష్, శివకుమార్ ఎమ్మెల్యేను కలిసి ఆహ్వానించారు. ఈ నెల 20వ తేదీన ఆదివారం కాగ్నా నది జలంతో అమ్మవారికి అభిషేకం, బోనాల మహోత్సవం, 21వ తేదీ అమ్మవారి ఉత్సవ సేవ ఉంటుందని నిర్వాహకులు ఎమ్మెల్యేకు తెలిపారు. TGSWRS జేసీ బాయ్స్ పెద్దెముల్ వసతి గృహంలో విద్యార్థులచే నిర్వాహకులు వెట్టి చాకిరీ చేయించారు. బరువైన సామాన్లను మోయించారు. ఎంతో బరువుగా ఉన్న వస్తువులను నిర్వాహకులు విద్యార్థులచే బలవంతంగా పనులు చేయించారు. తాండూరు పట్టణ శివార్లోని ఎన్టీఆర్ కాలనీ ఎదురుగా గల TGSWRS వసతి గృహంలో భోజనంలో పురుగులు ఉన్నాయని విషయం తెలుసుకున్న విలేకరులు అక్కడికి వెళ్లగా వారిని నిర్వాహకులు అడ్డుకున్నారు. అనుమతి లేనిది లోపలికి ప్రవేశం లేదని హుకుం జారీ చేశారు. భోజనంలో పురుగులు ఉన్నాయా లేదా అనే విషయాన్ని విద్యార్థులకు అడుగుదామని వెళ్లిన విలేకరులు నిరాశతో వెనుదిరిగారు. పై అధికారుల అనుమతి పత్రం ఉంటేనే విలేకరులు లోపలికి ప్రవేశం ఉంటుందని నిర్వాహకులు నిర్లక్ష్యంగా తెలిపారు. సుమారు 2 గంటల పాటు గేటు బయటే విలేకరులను ఆపి నిర్వాహకులు తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురి చేశారు. ఈ సందర్భంగా విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు మాట్లాడుతూ భోజనంలో పురుగులు వచ్చినందున అందుకు గల బాధ్యులపై నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించిన సిబ్బందిపై చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. యాలల్ల మండలం కోకట్ శివార్లోని సర్వే నంబర్ 61, 64లో గల తమ భూమిని కొందరు నాయకులు అధికారులను, పోలీసులను అడ్డం పెట్టుకుని తమ భూములను లాగేసుకోవడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారని, గత 3 రోజుల క్రితం మొలకెత్తిన కంది పంటను పూర్తిగా చెడిపి వేశారని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. తిరిగి విత్తనాలు వేశామని, ఎట్టి పరిస్థితుల్లో తమ భూములను ఎవ్వరికి ఇచ్చేది లేదని రైతులు తెలిపారు. గత 70 సంవత్సరాలుగా ఇక్కడ తాము వ్యవసాయం చేసుకుంటున్నామని, అలాంటిది తమ భూములు కోల్పోతే ఎలా బ్రతకాలని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. అందులో భాగంగానే ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులకు నిరసనగా వంట వార్పు కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించినట్లు రైతులు శ్యామమ్మ, లలిత, అంజమ్మ, కవిత, సునీత, మల్లప్ప, నరసింహు, లక్ష్మప్ప, చరణ్ కుమార్, నరేష్ కుమార్, నవీన్ తెలిపారు. సార్, నా పేరు శ్యామమ్మ సార్. మేము 70 ఏళ్ల కింద రికార్డు సార్. మాది పెద్ద లాస్ట్. ఇది పెద్ద లాస్ట్. ఇప్ప చెట్లు కొట్టు అడవి దున్నుకొని చేసుకుందాం సార్. పెద్దలు ఏమన్నా సార్, ఇది ఇప్పుడు పోయింది అని చెప్పి మాకు దౌర్జన్యం చేసి దుసుకునికి వస్తున్నారు సార్. మా భూమి అయితే ఓలేదు. జుట్టుగాడు, దారసింగుగాడు, ఆరాయి, ఎమ్మరావు వీళ్ళందరూ కలిసి మీది ఎక్కడిది భూమి మీది పోయింది, మీ ల్యాండ్ పోయింది, మేము తీసుకుంటామని మా మీద దౌర్జన్యం చేసి 2 ట్రాక్టర్లు వాళ్ళు పంపించారు సార్. 2 ట్రాక్టర్లు పంపించి వాళ్ళు నిలబడి దున్నిపించారు సార్. మా చేను దున్నిపిస్తే ఎందుకు ఇట్లా దున్నిపిస్తున్నారు మీరు, మా పొలం కాదా ఇది, ఎందుకు దున్నిపిస్తున్నారు? మేము అడ్డం పోయినాం సార్. అడ్డం పోతే మమ్మల్ని రెట్టలు బట్టి గుంజి పారేసి వాడు దారసింగు, ఆరాయి, ఎమ్మరావు, గిరిజావారి వీళ్ళందరూ వచ్చి మా మీద దౌర్జన్యం చేసి మా భూమిని లాక్కునికి వేసారు సార్. వీళ్ళు మళ్ళీ ఎందుకు దున్నుతారు, మాది ఎందుకు ఇస్తారు మీరు అంటే, మీది అంతా పోయింది, మీది ఏముండదు, రికార్డు మీద లేదు, మీరు వెళ్ళిపోండి పొలంలోకి వెళ్ళి అని సార్ మమ్మల్ని దొబ్బుతున్నారు సార్. వారు ఈ రాజకీయ నాయకులు నడుస్తారు సార్, మన నడవదా, మా పొలం లేదా సార్, వీళ్ళు ఇట్లా ఎంత దౌర్జన్యం చేయడానికే ఇలా మాది వీళ్ళు ఎంత రాజకీయ నాయకులు అంతా చేతున్నారు సార్ మా మీద. చెప్పండి సార్, మరి ఇంత భూమి ఉన్నది, మాది పెద్దల ఆస్తి, వీళ్ళు ఇంత దౌర్జన్యం మా మీద ఎందుకు చేస్తున్నాం సార్? మేము పేదలం సార్. ఇక 3 నెలల సార్ ఈయన భోగాలు పెట్టి తెచ్చుకుందాం, వండుకుంటున్నాం, మీనే తింటున్నాం సార్. మా మీద ఇంత దౌర్జన్యం చేస్తున్నాం సార్. మా భూమి మాత్రం మాకు మేము ఎట్టి పరిస్థితిలో భూమి ఇడవం. మా భూమి మాకుంటుంది సార్. ఎవరెవరంటే దార్సింగ్ గాడు, మా జుట్టుగాడు, లంబడలు మొత్తం అమ్మినికి ఒక 20 మందిని తోలుకొని వచ్చారు సార్. మొన్న 200 రూపాయలు ఇచ్చి కూలీలు ఇచ్చి మమ్మల్ని కొట్టిపిస్తున్నారు సార్. అదే భూములకు భయంకి మేము ఈయన వండుక తినుకుంటా ఈయన వండుకున్నాం సార్. మా అత్తమామ పొలం ఇది, మేము మా అత్తమామ సంపాదన చేసిన పొలం సార్ మాది. మమ్మల్ని దౌర్జన్యం చేసి నమోదు చేస్తున్నారు సార్. మా భూమి రాకుండా చేస్తున్నారు. మాకు న్యాయం జరగాలి సార్. మా భూమి మాకు మళ్ళాలి, మేము ఇడవం. మేము గవర్నమెంట్ ల్యాండ్కి మొన్న ఇచ్చాం సరే, మనకు అర్థమంటే గవర్నమెంట్కి ఇస్తాం కానీ మేము పరాయి
పైసలు లేవు అడుగుతా తింటున్నాము ఇస్తారాకులు ఇద్దరం ఒకతోనే తింటున్నాం అబ్బాయి ఏం చేస్తాము సారు ఇప్పుడు టిఫిన్ ముయ్యమ్మా టిఫిన్ ముయ్యి కలిసిరా ఇట్లా పట్టుకోండి మీరు సార్ మళ్ళా వాళ్ళు జరిగిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ మేము జరిపి మళ్ళీ ఇత్తనం వేసాం సార్ మొన్న వాళ్ళు జరిగిపోయిన తెల్లారే మళ్ళీ మేము ఇత్తనం వేసాం సార్ నెల రోజుల మొలక జరిగిపోయినాక మళ్ళీ ఇత్తనం వేసాం సార్ మేము రెండోసారి వేసాం సార్ ఇత్తనాలు భూమి ఇడిచినాము కాలేజీ కట్టిండ్రు ఆడికెళ్ళి మేము మళ్ళీ భూమి ఇడవదలుచుకోలేము మాకు పైసలు రాలేవు మా తాత సంపాదించిన భూమి మా పిల్లలు మేము ఎక్కడ పోవాలి ధర్మి కొడుతున్నారు ట్రాక్టర్లకు వేసి నిలబెట్టి ధర్ముతున్నారు కొడుతున్నారు మేము ఎక్కడ పోవాలి ఏడ్చుకుంటా తుడుచుకుంటా దగ్గుకుంటా తుమ్ముకుంటా ఎన్ని దినాలు కూలి చేస్తాము మాకు ఎక్కడా లేదు ఎలాంటి సంబంధాలు లేవు మాకు కాంగ్రెస్ వచ్చినప్పుడు సంది దినమాయే తిప్పలు పెడుతున్నారు మేము గల్లలు వాటి కొట్టేయటంగా మమ్మల్ని ఇంటలేరు మా మీద కేసేస్తాం అంటారు పోలీసులు వాటి గుంజేస్తారు లేక సార్ వచ్చి ఎక్కడ వెళ్ళి వచ్చిండ్రు మీ ఎలాంటి సంబంధం లేదు మీరు వెళ్ళిపోవాలి డబ్బులు తిన్నారు అంటాడు ఎన్ని లక్షలు ఇచ్చిండ్రు మాకు ఎన్ని లక్షలు ఇవ్వలేరు మేము సమాధానం చేసుకునిలేము ఎక్కడ పోదాం మేము పిల్లలు తీసుకొని ఏడుస్తున్నాము తుడుస్తున్నాము మాకు ఎవరు ఆదుకోవలేరు మేము పొట్ట చేతులు పట్టుకొని వచ్చినామా మా పెద్దలు సంపాదించిన ఆస్తి మేము ఇవ్వమని అంటున్నాం సార్ మాకు న్యాయం కావాలి న్యాయం జరగాలి మళ్ళీ అంటే మేము ఇల్వదలుచుకోలేము లంబడోళ్ళకు ఇస్తున్నారు మా భూమి లంబడోళ్ళు మా షావడికి ఇచ్చిండ్రా మేము కట్టమన్నాం ఆఫీసు మేము ఇవ్వలేము వాళ్ళు మాకు దౌర్జన్యం చేసేది లేదు మా చేనులకు హక్కు లేదు త్వరలో తాండూరులో జాతీయ స్థాయి వాలీబాల్ ఆట పోటీలను నిర్వహిస్తామని తెలంగాణ శాసన మండలి చీఫ్ విప్ డాక్టర్ పట్నం మహేందర్ రెడ్డి అన్నారు. మంగళవారం తాండూరు మండలం జిన్గుర్తి గ్రామంలో వాలీబాల్ ఆట పోటీలను శాసన మండలి చీఫ్ విప్ డాక్టర్ పట్నం మహేందర్ రెడ్డి ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా మహేందర్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ తెలంగాణ ప్రభుత్వం క్రీడాకారులను ప్రోత్సహించేలా అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తున్నదని అన్నారు. రోడ్డు ప్రమాదంలో మృతి చెందిన వాలీబాల్ క్రీడాకారుడు కీర్తిశేషులు శ్రీనివాస్ వర్ధంతి సందర్భంగా శ్రీనివాస్ జ్ఞాపకార్థం నిర్వహిస్తున్న జిల్లా స్థాయి వాలీబాల్ పోటీలను ప్రారంభించామని ఎమ్మెల్సీ డాక్టర్ పట్నం మహేందర్ రెడ్డి తెలిపారు. తన సోదరుడు కీర్తిశేషులు పట్నం రాజేందర్ రెడ్డి జ్ఞాపకార్థం జిల్లా స్థాయిలో ప్రతి సంవత్సరం క్రికెట్ వాలీబాల్ పోటీలను నిర్వహిస్తూ యువతను క్రీడల్లో ప్రోత్సహిస్తున్నామని గుర్తు చేశారు. యువత చెడు అలవాట్లకు దూరంగా ఉంటూ క్రీడలపై విద్యా వికాసంపై దృష్టి సాధించాలని మహేందర్ రెడ్డి అన్నారు. తాను మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు తాండూరు నియోజకవర్గంలో వేల కోట్ల నిధులతో అభివృద్ధికి శ్రీకారం చుట్టానని గుర్తు చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు డాక్టర్ సంపత్ కుమార్, ఉత్తమ్ చంద్, రాష్ట్ర నాయకులు కర్ణం పురుషోత్తమరావు, బీజేపీ రాష్ట్ర కార్యవర్గ సభ్యులు ఉప్పరి రమేష్ కుమార్, శేఖాపురం అంజనేయులు, రాములు, ఉపాధ్యాయులు, క్రీడాకారులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న హెడ్ మాస్టర్స్ అందరికీ, ముఖ్యంగా శ్రీనివాస్ మరణంతో వారి పేరు మీద వాలీబాల్ టోర్నమెంట్ పెడుతున్న రాములు గారికి, మాజీ ఎంపీటీసీ వెంకటేష్ గారికి, సాయిరెడ్డి గారికి, జిల్లా అధ్యక్షులు సత్యనారాయణ గారికి, వేదిక మీద ఉన్న నాయకులందరికీ, ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న వాలీబాల్ ఆడుతున్నటువంటి క్రీడా అభిమానులందరికీ, ప్రెస్ వాళ్ళందరికీ నమస్కారాలు. రాములు గారు వారు కొడుకు పేరు మీద ఈ టోర్నమెంట్ పెట్టడం చాలా సంతోషంగా ఉన్నది. ఇలాంటి టోర్నమెంట్ పెట్టడం ద్వారా గ్రామాల్లో కూడా క్రీడా అభిమానులందరికీ మనము ప్రోత్సహించిన వాళ్ళం అవుతాము. వారి కొడుకు కూడా వాలీబాల్ ఆడి అనుకోకుండా మరి చాలా క్రీడాభిమాని కాబట్టి మరణించడము చాలా బాధాకరం. వారు పెద్ద మనసుతోటి ఈ క్రీడలు పెట్టడం కూడా చాలా సంతోషం. ఇలాంటివన్నిటి కూడా మనం సహకరించాలి. వాళ్ళు మాట్లాడుతూ ఒక విషయం చెప్పినారు, మరి ఇక్కడ ఆడేటప్పుడు ఆబ్జెక్షన్ చెప్పి అన్నారు. అట్లాడి వాళ్ళకు కూడా
అర్థం చేసుకొని ఎవరైనా కూడా ఈ స్కూల్ ఆవరణలో ఏ ప్రోగ్రాం కూడా పెట్టుకోవచ్చు. మరి ఇక ముందు కూడా మరి ఇక్కడ ఇప్పుడే ఉత్తమ్ గారు చెప్పినారు, ఇక్కడ జినుగుర్తి గ్రామంలో వాలీబాల్ ఆడుతున్నటువంటి యువకులంతా కూడా పెద్ద ఎత్తున ఇక్కడ అభిమానులు కాబట్టి మరి అలాంటి వారికి ఇంకా ఎక్కువ ప్రోత్సాహం ఇవ్వాలని చెప్పి కూడా వారు చెప్పినారు. తప్పకుండా మేము కూడా మా వంతు అలాంటి కార్యక్రమాలు చేస్తాం. అయితే మీ అందరూ కూడా తెలుసు, నేను ఎమ్మెల్యే ఉన్నప్పుడు మరి భారతదేశం నుండి అటు కాశ్మీర్ మొదలుకొని మరి బెంగళూరు వరకు కూడా అన్ని రాష్ట్రాలు, మధ్యప్రదేశ్ కానీ ఉత్తరప్రదేశ్ కానీ అటు చెన్నై కానీ బెంగళూరు అందరు మరి 18 సంవత్సరాలు అండర్ 18 ఇయర్స్ ఎవరైతే బాలికలు ఉన్నారో మన తాండూలో పెట్టడం జరిగింది. అలాంటి ప్రోగ్రాం పెట్టాలంటే అంత ఆషమాష కాదు అది. మరి అప్పుడు నేను పెట్టడంతో తాండూరు పట్టణం ఉన్నటువంటి పెద్దలందరూ స్వచ్ఛంద సంస్థలు, మార్వాడి సంస్థ కానీ వైశ్యులు కానీ అందరూ కూడా ముందుకొచ్చి సహకరించి పెద్ద ఎత్తున అండర్ 18 ఇయర్స్ వాలీబాల్ టోర్నమెంట్ కూడా దేశ నలుమూల నుంచి కూడా తాండూరు ప్రాంతాల్లో పెట్టడం కూడా జరిగింది. దాని తర్వాత ఎన్నో క్రీడలు కూడా పెట్టడం జరిగింది. అదేవిధంగా మా సోదరుడు పట్నం రాజేంద్ర రెడ్డి పేరు మీద కూడా రంగారెడ్డి జిల్లా నుంచి కూడా ప్రతి సంవత్సరము వాలీబాల్తో పాటు క్రికెట్ టోర్నమెంట్లు కూడా ఆడించడం జరిగింది. ఎన్నోసార్లు తాండూరు కూడా ఫస్ట్ ప్రైజ్ రావడం కూడా జరిగింది. జిల్లాలో అన్ని మండలాల నుంచి కూడా ప్రతి సంవత్సరం కూడా చేయడం కూడా జరుగుతుంది. ఈ విధంగా చేయడం వల్ల ఏంటంటే ఎవరైతే క్రీడాభిమానులందరూ వాళ్ళందరూ కూడా మంచి అవకాశం ఇచ్చినట్టు అవుతుంది. ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి తాండూరులో ఉపాధ్యాయులందరూ కూడా నేను ఎందుకంటే 94 నుంచి కూడా చూస్తున్న ఉపాధ్యాయులు ముందుకు వచ్చి క్రీడలు ఎక్కడున్నా కూడా వాళ్ళు ముందుండి ఎంతో ఇంట్రెస్ట్గా వాళ్ళు టైం ఇచ్చి కూడా క్రీడాభిమానులందరూ కూడా సహకరించడం జరుగుతుంది. వాళ్ళందరూ నేను అభినందిస్తున్నాను. ఎందుకంటే టీచర్లు అందరూ కూడా అప్పుడు అండర్ 18 ఇయర్స్ పెట్టినప్పుడు కూడా టీచర్లు రాత్రి బాలు అనకుండా కూడా దగ్గరుండి మరి ఎక్కడెక్కడి నుంచి వచ్చినటువంటి మన పిల్లలందరూ కూడా జాగ్రత్తగా చూసుకోవడంలో వాళ్ళు ముందున్నారు. అదేవిధంగా ఉత్తమ్ చంద్ గారు చెప్పినారు, నేను మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఇది చాలా పెద్ద రోడ్డు శాంక్షన్ చేయించినాం. మరి దీంతో పాటు చాలా చేస్తున్నాం. ఎక్కడ చూసినా కూడా పెద్ద ఎత్తున మంత్రి ఉన్నప్పుడు ఏ అవకాశం వచ్చినా ఇక్కడ శాంక్షన్లు తీసుకురావడం జరిగింది. తాండాల్లో గ్రామాల్లో రోడించడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఒక విషయం చెప్పినారు, ఏదైతే ఫారెస్ట్ వాళ్ళు ఇబ్బంది పెడుతున్నారు అంటున్నారో తక్షణమే వాళ్ళని పిలిపించి ఆ ప్రాబ్లాన్ని కూడా సాల్వ్ చేసి ఎంబడే రోడ్ ఇబ్బంది కాకుండా చూస్తామని చెప్పి వాళ్ళకు కూడా హామీ ఇస్తున్నాం. అదేవిధంగా మరి ఏదైతే మనకు హైవే వస్తున్నది, ఇప్పుడు మంత్రి ఉన్నప్పుడు కొడంగల్ నుంచి కూడా మన కర్ణాటక బార్డర్ ఉన్నటువంటి ఈ రోడ్లన్నీ కూడా పెద్ద ఎత్తున మరి గతంలో కూడా శాంక్షన్ ఇచ్చి మరి ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతున్నది. అదేవిధంగా లంగారూరు నుంచి కూడా బీజాపూర్ రోడ్ కూడా 1800 కోట్లతో కూడా శాంక్షన్ అయింది. అక్కడ మరి ఏదైతే ఫారెస్ట్ ఉండడం వల్ల స్టే తెచ్చి ఆగిపోవడం జరిగింది. రోడ్లన్నీ కూడా చక్కగా చేయవలసిన బాధ్యత మా మీద ఉన్నది. తప్పకుండా చేస్తామని చెప్పుకుంటూ ఏదైతే యాక్సిడెంట్లు అయినప్పుడు కూడా మరి విద్యార్థులకు ఏదైతే మరి హాని కలగొద్దని చెప్పి రాములు గారు హెల్మెట్లు అయితే ఇస్తాంటారు. చాలా సంతోషమైనటువంటి వార్త. మళ్ళీ కూడా స్పోర్ట్స్ పెట్టినప్పుడు వాళ్ళు హెల్మెట్ కూడా ఇస్తా అనడం చాలా సంతోషం. మళ్ళీ ఏదైనా అవకాశం వస్తే తాండూరులో పెద్ద ఎత్తున మరి ఇంటర్నేషనల్ గేమ్స్ కూడా వాలీబాల్ పెట్టడానికి నేను ముందు ఉంటా. మీ అందరి సహకారం తీసుకొని దేశ నలుమూలల నుంచి కూడా తాండూరు పట్టణంలో మరి క్రీడాభిమానులందరూ కూడా మరి చేయించే బాధ్యత కూడా తీసుకుంటామని చెప్పుకుంటూ అందరికీ నమస్కారాలు. జై తెలంగాణ. థ్యాంక్ యూ అన్న. నేటి కార్యక్రమంలో ఇప్పుడు షో మ్యాచ్ గెట్ రెడీగా ఉండాలి సార్. గౌరవ పెద్దలందరూ వస్తా ఉన్నారు. వారి ద్వారా తాండూరు మండలం బెల్కటూరులో నిర్మిస్తున్న బ్రిడ్జ్ పనులు పూర్తి కానుండడంతో తమ ఇబ్బందులు దూరం కానున్నాయని సామాజిక కార్యకర్త వెంకటేష్ అన్నారు. తాండూరు మండలం బెల్కటూరులో భారీ వర్షాలకు బ్రిడ్జ్ లేని సమయంలో చాలా ఇబ్బందులకు గురయ్యామని వెంకటేష్ గుర్తు చేశారు. భారీ వర్షాలు కురిసినప్పుడు వాగు ఉప్పొంగడంతో రవాణా ఆగిన సమయంలో గర్భిణీలను రోగులను ఆసుపత్రికి చేర్చడానికి చాలా ఇబ్బందులకు గురయ్యామని గుర్తు చేశారు. బ్రిడ్జ్కు ఎల్లమ్మ బ్రిడ్జ్గా నామకరణం చేయాలని వెంకటేష్ కోరారు. అందరి తరపున బెల్కటూరు గ్రామానికి అనుసంధానమైన చిట్టిగణపూర్, చంద్రవాంచ,
మేజర్ గ్రామ పంచాయతీ కరణ్కోట్ ఓగిపూర్ గ్రామస్తులందరి తరఫున మరియు మన గ్రామాలకు అతి దగ్గరలో ఉన్న పొరుగు రాష్ట్ర కర్ణాటక ప్రజలందరి తరఫున మన తాండూరు నియోజకవర్గపు ఎమ్మెల్యే గౌరవనీయులు శ్రీ బుయ్యని మనోహర్ రెడ్డి గారికి కృతజ్ఞాభినందన హృదయపూర్వక నమస్కారములు. ఈరోజు ముఖ్య విషయం ఏమిటంటే ఇక్కడ మా గ్రామానికి బెల్కటూరు గ్రామ వాగు పనులు ఎంత వేగవంతంగా అంటే చాలా వేగవంతంగా జరుగుతున్నాయి. మాకు గతంలో చాలా ఇబ్బందులు ఉండేది. మా గ్రామస్తులకే కాదు, చిట్టిగణపూర్, చంద్రవాంచ, కరణ్కోట్, భోగిపూర్ పొరుగు రాష్ట్ర కర్ణాటక ప్రజలు కూడా ఇక్కడి నుంచే రాకపోకలు తాండూరు పట్టణానికి మరియు అలాగే మన ముఖ్య నగరము హైదరాబాద్కు కూడా వ్యవసాయానికి సంబంధించి కానీ విద్యా పరంగా కానీ ఇతర కార్యక్రమాలకు ఇక్కడి నుంచే ప్రయాణం కొనసాగిస్తున్నారు. వర్షాకాలంలో చాలా ఇబ్బందులు ఎదురవుతుంది. నేను ఎన్నోసార్లు ఎంతోమంది పెద్దలకు ఇటు వాగు విషయాన్ని విన్నవించుకున్నాను. నాతో పాటు కరణ్కోట్ గ్రామస్తుడైన బోయ అశోక్ గారు కూడా గతంలో మినిస్టర్గా ఉన్నప్పుడు మేడం సబితా ఇంద్రారెడ్డి గారికి అలాగే తాండూరు గతంలో ఉన్న ఎమ్మెల్యే పైలట్ రోహిత్ రెడ్డి గారికి పలుసార్లు విన్నవిస్తూ వినతి పత్రాలు కూడా ఇచ్చిండు. నేను ఎమ్మెల్యే గారికి మా గ్రామస్తులందరితో పాటు సార్ మాకు ఈ బ్రిడ్జ్ విషయంలో చాలా ఇబ్బంది ఉంది అని ఇప్పుడున్న మన ఎమ్మెల్యే మనోహర్ రెడ్డి గారికి వినతి పత్రం ఇచ్చాను. అలాగే మన శాసనసభ సభాపతి గౌరవనీయులు శ్రీ గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్ గారికి కూడా వినతి పత్రం ఇచ్చాము. 4 సమస్యల మీద మేము వినతి పత్రము సభాపతి శ్రీ గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్ గారికి, బుయ్యని మనోహర్ రెడ్డి ఎమ్మెల్యే గారికి ఇవ్వడం జరిగింది. 4 సమస్యలతో కూడిన వినతి పత్రం ఇస్తే అక్కడ 4వ సమస్య ముఖ్య సమస్య వాగు బ్రిడ్జి సమస్య ఉండే కాబట్టి ఇటు సమస్యను ఎమ్మెల్యే గారు ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించి శ్రద్ధతో మా గ్రామస్తులకు మా బెల్కటూరు గ్రామానికి అనుసంధానమైన మిగతా గ్రామ ప్రజలకు అందరికీ రవాణా సౌకర్యము అందరికీ మంచిగా జరగాలనే ఉద్దేశంతో అందరూ బాగుండాలనే ఉద్దేశంతో మన తాండూరు ఎమ్మెల్యే శ్రీ బుయ్యని మనోహర్ రెడ్డి గారు అందుకు చాలా సహాయం చేసి గ్రామస్తులందరి ఈ సమస్యను పరిష్కరించేందుకు పట్టుదలతో పట్టువదలని విక్రమార్కుడిలా మాకు బెల్కటూరు వాగు బ్రిడ్జ్ పనులు త్వరలోనే పూర్తి కాబోతున్న సందర్భంగా వారికి ఎమ్మెల్యే గారికి మరి ఒకసారి ప్రత్యేకంగా నమస్కారములు తెలియజేస్తున్నాను. అలాగే గత 4-5 సంవత్సరాల నుండి ఎంతోమంది రాజకీయ ప్రముఖులకు ప్రభుత్వ అధికారులకు నేను విన్నవించుకున్నాను. నాతో పాటు కరణ్కోట్ గ్రామస్తుడు బోయ అశోక్ కుమార్ గారు కూడా ఎంతోమంది రాజకీయ ప్రముఖులకు ప్రభుత్వ అధికారులకు విన్నవించుకున్నాడు. మేమిద్దరము పలు సందర్భాల్లో మాట్లాడుకున్నాము. రోడ్డు గురించి కానీ వాగు బ్రిడ్జ్ గురించి కానీ మాకు ఎవరు సపోర్ట్ చేయలేరు. మరి మా బెల్కటూరు గ్రామస్తులము గ్రామ యువకులము ఎన్నో సందర్భాల్లో ఆరోగ్యం బాగాలేకపోతే పీకల్లోతు నీళ్ళల్లో కూడా ఆసుపత్రికి వెళ్ళేందుకు ఆరోగ్యం బాగాలేని వాళ్ళను వాగు దాటించడం జరిగింది. ప్రసవ వేదనకు బాధపడుతున్న 3 మహిళల్ని కూడా అట్లనే నీళ్ళల్లో పీకల్లోతు నీళ్ళల్లో మేము ఆ మహిళలను భుజాలపైన వెతుకొని అవతల ఒడ్డుకు చేర్చి వాళ్ళ సుఖప్రసవం జరిగే వరకు ఆసుపత్రిలో వాళ్ళతో పాటు ఉండి మేము సేవలు అందించాము. ముఖ్య విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ కష్టపడ్డ వాళ్లకు ఎలాంటి గుర్తింపు లేదు. మరి ఎమ్మెల్యే గారికి విన్నవించుకుంటున్నాము, అయ్యా ఇటు వాగు బ్రిడ్జ్ పేరు
ఎల్లమ్మ ఫ్లైఓవర్ బ్రిడ్జ్గా నామకరణం చేయాలని నా ఉద్దేశము. మరి దయచేసి తమరు సమ్మతిస్తారని, ఎవరెవరో ఏమి చేయనోళ్ళు ఈరోజు ఏదేదో చెప్పుకుంటున్నారో దయచేసి వాళ్ళ పనుల వరకు వాళ్ళు మాట్లాడుకొని ఏదైనా పని చేసుకొని, కష్టపడ్డది వాగు దాటించింది, రైల్వే ట్రాక్ ఎంబడి తీసుకుపోయింది మా బెల్కటూరు యువకులు, మా బెల్కటూరు గ్రామస్తులు, నా గ్రామస్తులు, నా వాళ్ళు. దయచేసి ఏమీ చేయని వాళ్ళు, ఏది కష్టపడని వాళ్ళు ఏది చెప్పకండి. ఏదన్నా చెప్పుకున్నాలనుకుంటే మీ పనులు ఏమన్నా ఉంటే ఎమ్మెల్యే గారితో మాట్లాడి చేపించుకోండి. బోయా అశోక్ కుమార్ గారు కష్టపడ్డాడు. ఆయన గురించి నేను ప్రత్యేకంగా ఆయనకు నేను నమస్కారములు తెలియజేస్తున్నా. తాండూరు పట్టణంలో నీలోఫర్ కేఫ్ ఆధ్వర్యంలో సుప్రీం టీ పౌడర్ సేల్స్ కోసం తాండూరు పట్టణ ప్రజలకు ఉచితంగా టీ మరియు బిస్కెట్లను నిర్వాహకులు అందజేశారు. తాండూరు పట్టణంలోని హెచ్బి కాంప్లెక్స్ ప్రాంతంలో పాదచారులకు తమ టీ రుచి చూయించారు. తమ టీ పొడి చాలా రుచికరంగా ఉంటుందని, తాండూరు నియోజకవర్గంలోని ప్రతి షాప్ లో టీ పొడి లభిస్తుందని నిర్వాహకులు తెలిపారు. आगे 3 महीने हो रहा, हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर लिए आज फ्री सैंपलिंग कर रहे हैं चाय का, और क्या बोलते हैं उसको केफ नीलोफर। उसके साथ ये आधा किलो के साथ 200 ग्राम का उस्मानिया फ्री है आज के लिए। नेक्स्ट टाइम पे आपको टांडर में पूरे हर स्टोर पे अवेलेबल रहेगा। अगर से इसका कुछ रहा तो मेरे नंबर पे कांटेक्ट करिए। RNS किराना में भी अवेलेबल रहता आपको। వాళ్ళది కేఫ్ నీలోఫర్ అని కొత్తగా లాంచ్ చేస్తున్నాం టీ పౌడర్లు. మనం వచ్చేసి లాస్ట్ ఇయర్ మనం 10 months నుంచి ఇక్కడ లాంచ్ చేస్తున్నాము. ఇక్కడ తాండూరు పట్టణంలో 3 నెలల స్టార్ట్ చేసి ఇక్కడ ప్రమోషన్ కోసం తాండూరు పట్టణంలో ఈరోజు లోకల్లో టీ ప్రమోషన్ కోసం నీలోఫర్ కేఫ్ వాళ్ళది సుప్రీం, ఇది డస్ట్ ఉంటుంది. అయితే కస్టమర్కి ఈరోజు ఏంటంటే షాంపిల్ యాక్టివిటీ కింద మనం ఒక చాయ్ టీ ఇచ్చుకుంటూ వాళ్ళకు మళ్ళీ కన్జ్యూమర్ ఆఫర్ ఉంటుంది. వాళ్ళకు కస్టమర్లకు ఒక బిస్కెట్, ఒక చాయ్ పద్ధతితో పాటు బిస్కెట్ ఫ్రీ ఉడికిస్తున్నాం. తిరిగి వచ్చే బులెటిన్లో తాజా వార్తలతో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు, నమస్కారం. మరిన్ని వార్తల కోసం ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. CT Cable.